ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। टाइम बाउंड करोगे मंत्री जी? मानयोग स्पीकर साहब, मैंबर साहब की गल बिल्कुल ठीक है कि 2.5 किलोमीटर रोड जी वो बिल्कुल रिपेयर करने योग नहीं है। इसनों असीं पीरीओडिक रिपेयर वास्ते 23-24 की स्कीम अधीन 5 करोड़ 29 लाख रुपए की तजवीज़ सरकार के विचार अधीन है। कदों तक कर दोगे विचार? ठीक है, नैक्सट बजट सैशन च प्रवानगी मिलने उपरंत तुरंत इनू पूरा कर दिता जाएगा। थैंक यू। सरदार मनजिंदर सिंह लालपुरा। प्रश्न नंबर 479 ब्यास दरिया ते कंढे ते बन बनाना। सिर्फ नंबर बोलना है। श्री गुरमीत सिंह मीत है जल स्रोत मंत्री जवाब देंगे। जी हाँ, स्पीकर साहब जिहड़ा दरिया है ये ब्यास जिहड़ा ये खडूर साहब हल्के च उत्थों लंघदा ते गोविंदवाल साहब तो जिहड़ा नीचे वाला एरिया उत्थे तकरीबन जिहड़े हड़ ने वो आउंदे रहिंदे आ ते उत्थे बिल्कुल ठीक है मैंबर साहब की गल कि हड़ां दे कारण जिहड़ी फसल भी काफ़ी जिहड़ी आ वो बर्बाद जिहड़ी आ हुंदी है ते इहदे लई सर ये है कि जे उत्थे बंद बनाउणा क्योंकि ये डिमांड उत्थों दे जिहड़े किसान आ उन्हां दी है तो ये लिए सर तकरीबन 100 एकड़ जी जमीन है वो भी एक्वायर करनी पैनी है। वैसे कानून तो ये कहता भी जे जमीन तुसी दरिया के लंघन लिए एक्वायर करनी है तो वो कोई पैसा कोई नहीं देना, पर जो भी आप पैसे देने हैं तो बंद भी बनाना तो दोनों के तकरीबन 93 करोड़ 13 लाख रुपए की जी लागत है वो आनी है जी। सो असी फाइनेंस नाल टेकअप करके सर ये आने वाले समय विचार जो कर रहे हैं। थैंक यू। लालपुरा जी। धन्यवाद मंत्री साहब, पहला तो मैं इस गलों भी धन्यवाद करदा कि तुसीं 1 करोड़ 30 लाख जारी किया उत्थे स्टड लाउण लई ते स्टड लागे ने, हुण हज़ारां साडी एकड़ फसल उत्थे बाजूगी। दूजा मैं ये कहना चाहुंदा कि मंत्री साहब इस गल वल भी ध्यान दिओ कि हुण तक आपां करोड़ां रुपये मुआवजा दे चुके हैं। सो आ बन की कीमत उहदे अगे 10% भी नहीं जिन्ना हुण तक आपां मुआवजा उत्थे फसलां खराब होंदा दे चुके हैं। सरकार इस वल जरूर ध्यान देवे। थैंक यू। सरदार गुरप्रीत सिंह बनावाली। क्वेश्चन नंबर 440। सरदार कुलदीप सिंह ढालीवाल खेतीबाड़ी मंत्री जवाब देंगे। मानयोग स्पीकर साहब, मैं तुहाडे राही मानयोग मैंबर साहब नूं दसना चाहुंदा कि पंजाब विच पिंडां नूं जांदियां लिंक सड़कां दी पूरी चौड़ाई समेत साइडां एक तुहाडा लिखती जवाब चला गया है, आपां उन्हां तों सप्लीमेंटरी लै लैने जे कोई है। जी मानयोग स्पीकर साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਰਮਾ ਤੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। हाँ जी, सरदार कुलदीप सिंह ढालीवाल जी। जी सर स्पीकर साहब, मैं मैंबर साहब जी की गल दे नाल सहमत है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਰਮਾ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ SDO ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ BDO ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ SHO ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। जी स्पीकर साहब, मैं मानदा कमेटी का गठन असीं कहना चाहुंदे तुहाडे माध्यम राहीं भी एक व्यापक मुहिम चलाई जाए, कमेटी नूं कहे कि कब्जे छड़ाए जाण, समाबद्ध किया जाए ताकि एक्सीडेंट ना होण जो लिंक सड़कों के नाल कब्जे किए हुए ने। धन्यवाद मंत्री जी, की तुसीं समाबद्ध करके कब्जा छड़ाओगे जिवें तुहाडा नाम पिया होया है कब्जा छड़ाओ मंत्री? मानयोग स्पीकर साहब, मैंबर साहब की गल ते दूसरे पर मैं पहला कहा कि कानून के अंदर जी इदां दा कोई वो प्रबंध नहीं कि असीं किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, पर जे इलाके के लोग जे उत्थों की पंचायत
ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਡਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੂੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਬੈਠ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਬੈਠ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ 2003-04 ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚਿਓ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਚੌੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਸਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ IAS, ਸਾਡੇ DC ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਨਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਾਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੱਸ ਡਿੱਗ ਪਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DC ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੀ। ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਫੀ ਨਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ PWD ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਢਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਡਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 535। ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਇਆ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਡਿਪੂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਇਆ ਵਲਟੋਆ ਪੱਟੀ ਮੋੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕਬਾ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਲਟੋਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਬੱਸ ਚਲਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਟੋਏ ਆ ਜਾਣ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਧੁੰਨ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਦਿਓਗੇ ਬੱਸ? ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਮਿਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਰਾ ਮੰਤਰੀ ਖੋਦਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੁੰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਧੁੰਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਖਸਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾਲਬ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਸ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੂ ਢੋਸ। 532 ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 14 ਤੋਂ 15,000 ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰੀਗਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 2018 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ 24/33/2021 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13/6 ਇਹ 2000 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 19/8/2000 ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 14/11/2022 ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ 23/12/2000 ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 2018 ਤੱਕ ਤਾਂ ਐਨਓਸੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5000 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 66 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਾਕੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਐਨਓਸੀ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ, ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਔਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 15-18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 14,000 ਇਲੀਗਲ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ 13 ਚ ਆਈ, ਫਿਰ 16 ਚ ਆਈ, ਫਿਰ 17 ਚ ਆਈ, ਫਿਰ 18 ਚ ਆਈ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਰੈਵਨਿਊ ਔਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ 5773 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰ 3rd ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 3rd ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 20 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਡ ਸੌਖੀਆਂ ਸਰਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ CLU ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਠਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੰਥ, ਮਾਰਚ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਕੱਟੋ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੱਟੋ, ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਸਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਲਾਡੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਲਾਡੀ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੱਸਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਆ ਗਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ, ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਐਬਸੈਂਟ। ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 574 ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲਸ 2001 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਾਓਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫॉर ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੂਅਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਸਟ੍ਰਿਕਨਿਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਦੇਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੈਨਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ WhatsApp ਕਾਲ ਕੀਤੀ, WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਈਮੇਲ ਪਾਈ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 3-3 6-6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੈਨਲਸ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਲਾਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੈਨਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੈਨਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਨਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਾਰਪਸ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਕਾਰਪਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਕਾਰਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ, ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਖੁੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। 2 ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, 2 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ, ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਪਰੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਜੇ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SDM ਨੇ ਲੋਕਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੀਏ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਖੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਾਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਦਾ ਕਿ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 620। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਨੂੰ 4 ਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਉਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇੱਕ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਬਲੌਕ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੱਟੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 27 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ 4 ਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਓਗੇ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ 4 ਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ,
ਪਰ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਤਖਮੀਨਾ ਰਕਮ 24 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਈਡ ਡਰੇਨ, ਹੰਸਾ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਟ ਅਪ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। CRIF ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ 545। ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਊੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਰਸਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 9400 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ A, B, C ਅਤੇ D ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 1% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸਾਦਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਦਾਰ ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਤ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ